सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। शमा अपनी बेटी दे नाल साडे घर काम करदी सी। एक दिन मैं उसदी बेटी दे नाल जबरदस्ती कर लई तां ओह प्रैगनेंट हो गई। जदों उसने मेरे बारे दस्सिया तां मेरी माँ ने उन्हां नूं बद चलन कह के घरों कढ दित्ता अते शमा लोकां दे ताने सुण के मर गई ते उसदी बेटी पागल हो गई। मैं कनेडा चला गया ते उत्थे विआह कर लिया। मेरे घर एक बेटी ने जन्म लिया। 20 साल गुजर गए तो मेरी बेटी नूं यूनीवर्सिटी विच एक लड़का पसंद आ गया। मैं बेटी का रिश्ता लैके उस लड़के दे घर गया तो उस लड़के की माँ नूं देख के मेरे पैरों हेठों जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी माँ तो मेरे कदम उत्थे ही जम गए सी। इदां लग रहा सी जिद्दां मेरा दिल धड़कना ही भुल गया होवे। मैनू लग्या मैं एक भी कदम नहीं चुक सकदा। दिल करे कि हुण जमीन फट जावे ਅਤੇ मैं उस दे विच समा जावां। मैं जदों नज़रां ਚੱਕ के उसनूं वेख्या ਤਾਂ बड़ी नफरत सी उस दीआं ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। मैं किद्दां उन्हां ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। हाँ ਉਹੀ ਸੁਰਮੇ रंगीਆਂ गहरीਆਂ ਅੱਖਾਂ जिन्हां ਵਿੱਚ ਅੱਜ भी गुस्सा ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अपनी बेटी ਦੀ ਜਨੂਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, पर जो कुछ मेरी बेटी ने मेरे इनकार ते कीता सी, बतौर बाप मैं मजबूर हो चुकिया सी उस दहलीज ते आउण दे लई। अते जिस औरत ने दरवाज़ा खोलिया सी उसका चेहरा वेख के मैनू लग्या मैं पत्थर दा हो चुकिया हाँ। दिमाग विच तूफान चलण लग पए सी। अज भी उस दीआं अखां विच मेरे लई बेहिसाबी नफरत सी। वक्त ने किद्दां उल्टे पहिए चलाए सी। मेरा अतीत मेरे सामने किसी फिल्म दे वांग चलण लग पिया सी। मैनू अज भी याद सी जदों मैं 22 साल दा सी। अपने माँ बाप दा इकलौता बेटा सी। मेरा ज़्यादातर वक्त कनेडा विच ही गुजरिया सी। मैं इस बार पूरे 2 साल बाद इंडिया वापस आया सी। जिस उम्र दे मैं हिस्से विच सी उस समय जवानी दा ज़्यादा ही जोर सी। मैं कनेडा विच यूनीवर्सिटी विच कई अंग्रेज़ लड़कियां नाल दोस्ती कर रखी सी। मैं बहुत आज़ाद ख्यालों का मालक सी। जिस माहौल विच मैं वक्त गुजार के आया सी उत्थे सब कुछ सी सिवाए शर्म हया दे। अपनी जवानी की शुरुआत मैं कनेडा विच ही कीती सी। मैनू शर्म हया ते औरत की इज्जत करना सिखाया ही नहीं गया सी। मैं इन्हां चीज़ों तो बिल्कुल ना वाकिफ सी। मेरे लिए औरतां सिर्फ इन्नी ही अहम सी जिन्नी उस विच कशिश महसूस हो सके। मेरी माँ भी एक वक्त मॉडर्न औरत सी। मैं अपनी माँ नूं कदे दुपट्टा लिया नहीं देखिया सी। हर समय तैयार रहिंदी जां बाहर दोस्तां दे नाल पार्टी इंजॉय करदी रहिंदी जां घर विच ही गैदरिंग रख लैंदी। उन्हां दे सोशल फ्रेंड सर्कल विच सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी शामिल सी। साडे घर एक शमा नाम दी औरत काम करन आउंदी सी। एक बार मेरे माँ बाप ने मेरे कनेडा तो वापस आने की खुशी विच घर विच एक दावत रखी। मेरे माँ बाप दे दोस्त मित्र भी खुले विचारां दे मालक सी। इस करके उन्हां दियां बेटियां किसी जल परियां दी तरह लिबास पा के मेरे दिल नूं आकर्षित करन आईयां सी। उन्हां दे इस तरह दे तंग लिबास मैनू इन्ना खुश नहीं कर रहे सी जिन्ना वो चाहुंदियां सी। शायद इस दी वजह यह सी कि मैं औरत नूं इस तरह के लिबास विच बहुत बार देख चुकिया सी। रही गल तां वो सब आईयां ही इसे मकसद दे नाल सी कि मैं किसी नूं पसंद कर लवां। इदां इन्हां विचों किसी एक दी किस्मत जाग जावे, पर गल बनी नहीं, क्योंकि इस तरह का हुसन मैं कनेडा विच टिशू पेपरां दी तरह इस्तेमाल करके कूड़े विच सुੱਟ दिता सी। उत्थे ही मैं उस महफिल विच एक इदां दी लड़की नूं देखिया जिस नूं देख के मैं नज़रां परताउणियां भुल गया सी। चूड़ीदार पजामा, अनारकली फ्रॉक ते बड़ा दुपट्टा लई, लम्मे वाल गुत्तकार कीती हुई सादगी विच भी उस लड़की का हुसन बाकमाल लग रहा सी, जिसका कोई मुकाबला नहीं सी। जिस चीज़ ने मैनू उस लड़की के बल आकर्षित किया वो उस लड़की के चेहरे ते छाई हया सी। वो कोल्ड ड्रिंक की ट्रे फड़ी सब मेहमानां नूं कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही सी। मैं उस समय ड्रिंक कर रहा सी। मैं नशे विच चूर डगमगाउंदे कदमां नाल उसदे कोल पहुंचिया, पर उस लड़की ने एक बार भी मेरे वाल नज़र चुक के ना देखिया। मैं उसदी ट्रे विच रंग बरंगियां कोल्ड ड्रिंक देख के कहा, अल्कोहल नहीं है तेरे कोल? मैं अल्कोहल लैनी है, जाओ मेरे लिए लैके आओ। मेरा लहजा नशे विच चूर सी।
ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਜੂਸ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉਹ ਟਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਖੈਰ ਰਾਤ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੀਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਰਸ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਜਮਾਇਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਾ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਗਈ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਸਮਝੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਆ? ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਬਰਾ ਜਿਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਲਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬਲ ਪਾਈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰੋਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਐਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ। ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਚੀਖਦੀ ਰਹੀ।
ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੋਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਓਨੀ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵੇ ਆਕੜ, ਬੜੀ ਆਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਜੇ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਟੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰੀ। ਖਿੱਲਰੇ ਬਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਥੱਪੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁਲੀਆ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਸਿਸਕ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਭੇੜੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਥੱਪੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾ। ਬੁੱਲ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਔਕਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ। ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਰੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਟੈਰਿਸ 'ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਰਹੀ। ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬਦ ਚੱਲਣ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬੇਵਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਸੀ,
ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੁਖਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਅੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਕਸਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਦਿਲ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਟੌਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਨ ਵਰਗੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੜਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਲੜਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਹੋ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਢੀਠ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਕਰਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਰਾ ਵੀ ਨਾ ਚੌਂਕੀ। ਉਹੀ ਬੇਵਸ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਆਂਟੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੌਰਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਮੇਦਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਕਾਠੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਲੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੀਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੇਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੌਰਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਗੌਰਵ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚੀਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਗੌਰਵ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਲੱਗ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਾਪਤਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਹ ਸਦਮਿਨਾ ਗੁਨਾਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤਨਹਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ 2-4 ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।